அபிஷேகம் தந்து வழி நடத்தும். அக்கினி நெருப்பாயிறங்கி வரும். அபிஷேகம் தந்து வழி நடத்தும். So before we could start, let's begin with a word of prayer once again. Loving Heavenly Father, thank you, Lord, for this beautiful time that you have given. Lord, once again, I submit myself into your mighty presence. Lord, whatever word I am going to say, Holy Spirit, I believe that, Lord, that is what is imparted into me, and today I'm going to share that. Let your loved ones and myself be into your presence, Lord, and let this word bring 100-fold blessings in each and everybody of our life who is gathered over here. Lord Jesus, let you be the start, let you be the end, let you be the Alpha and the Omega. Lord Jesus, take complete control of myself. Whatever disturbances are there, Daddy, I rebuke you. I rebuke it in the holy name of your Lord and Savior Jesus Christ, and let everybody hear your word and bring 100-fold blessings in their life. Lord Jesus, who are yet to join, please bring them quickly, Lord. Lord Jesus, thank you once again for all the good deeds which you have done in our life. In the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ, once again we ask this prayer. Amen. So today, आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्वास के बारे में. Today we are going to speak about faith. இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நம்ம விசுவாசத்தை குறித்து பேச போகிறேன். आप लोगों को क्या लगता है faith क्या है? विश्वास क्या है? What is faith? விசுவாசம் என்றால் என்ன? विश्वास एक ऐसी चीज है जो हमें हमारे बिलीवर्स लाइफ में बहुत जरूरी है. Faith is a crucial thing which we need in our believers journey. விசுவாசம் என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் ஒரு விசுவாசினுடைய வாழ்க்கையில வகுக்கிறது என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है. We cannot please God without faith. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனை பிரியப்படுத்த முடியாது என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். पूरे बाइबल में अगर हम देखें तो प्रेम और विश्वास ये दो चीजें हैं वो जुड़ी हुई है, और जिसके द्वारा हम देखते हैं कि हम हमारा जो बिलीवर का जो जर्नी है, हमारा जो चाल चलन है वो ठीक कर सकते हैं. In the whole Bible we speak about love and faith, and that is the doctrine that has kept us going in our believers journey. ஆமென். ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு முக்கிய பங்கு வகுக்கக்கூடிய இரண்டு காரியங்கள் என்னவென்று நம்ம பார்த்தோமே ஆனால் அது அன்பும் விசுவாசமாகவே ஆகவே இருக்கிறது என்று நம்மளுக்கு இத்தனை நாட்களாய் போதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். जैसे सिस्टर सिंदूरी ने जब प्रेयर किया तब उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा, आप परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा एक सहायक भेजा है, तो वो सहायक हमें चलाता है. Just as Sister Sinduri prayed and she said that according to John 14:16, the Holy Spirit is a comforter for us. Amen. நம்ம மத்தியில் இருந்த செந்தூரி சகோதரி இப்படி சொன்னது போலவே யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்துல எழுதப்பட்டு இருக்கிறபடியே தேவன் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு ஆறுதல் செய்கிறவராய் இருக்கிறார், தேற்றரவாளனாய் இருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள். அவர் நம்மை தேற்றுகிற தேவனாகவே இருக்கிறார். ஆமென். तो पवित्र आत्मा का जो एक प्रकार का जो भेंट है, जिसे हम कहते हैं वरदान, वो है विश्वास. The gift of Holy Spirit, one of the gifts of Holy Spirit is faith. ஆவியினுடைய ஒரு பரிசு, ஆவியினுடைய ஒரு வரம் என்று நம்ம பார்த்தோமே ஆனால் அது விசுவாசமாய் இருக்கிறது என்று நம்ம பார்க்கிறோம். परमेश्वर ने हमें विश्वास में बढ़ाने के लिए बाइबल में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं. In order to grow us in faith, there are many biblical scriptures. நாம் விசுவாசத்தில் வளர வேண்டும் என்றால் அநேக வேத வசனங்கள் நமக்கு உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆமென்.
और विश्वास हम दुनिया में रहते हुए भी क्या है, लोगों पे हम विश्वास करते हैं। अगर हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं करने वाले भी कुछ लोगों को देखेंगे तो वो क्या है, विश्वास करके आगे जिंदगी बिताते हैं। We have seen that those people who are Gentiles, or rather who do not believe in Christ, they also put faith in some or the other things and they continue their life journey. நாம் பார்த்தோமே ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையின் மீது விசுவாசம் இல்லாமல் இருக்கிற மற்ற ஜனங்களும் கூட ஏதோ ஒரு காரியங்கள் மீது விசுவாசத்தை வைத்துக் கொண்டு தங்கள் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறதை நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். कोई किसी वस्तु पे विश्वास रखता है, कोई किसी मूर्ति पे विश्वास रखता है, या तो नॉर्मल जीवन में कोई कहता है कि अरे मैं तेरे लिए ये काम करूंगा, तो कभी कभी हम विश्वास रख के बोल देते कि वो काम कर देगा. Just the Gentiles, they believe that somebody would do certain things if they promise that today I'm going to do this thing for you. They will say, oh, I take it, I believe it that you will do it. Some believe in idols. Amen. சில அவிசுவாசிகளும் கூட மற்ற மனிதர்களை நம்பி, அவர்கள் சொல்லுகிற காரியங்களை நம்பி அவர்கள் அதன் மீது நம்பிக்கை வைக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள். சிலர் விக்கிரகங்களை வணங்குகிறவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். So इसका मतलब दुनिया में विश्वासी हो या अविश्वासी हो, क्या करते हैं, एक चीज पे विश्वास रख के दुनिया चल रही है. So even if it's a believer or a Gentile, still in something or the other people keep faith and keep on running their life race. ஆகையால் நான் இங்கு சொல்ல வருகிறது என்னவென்றால், விசுவாசியாக இருந்தாலும் சரி அவ்விசுவாசியாக இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு காரியத்தை கொண்டு நம்பிக்கை வைத்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறதை நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆமென். हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, एरोप्लेन का एग्जांपल. Let's take a small example of a journey which is taking place by aeroplane. Amen. ஒரு உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தால் ஏரோப்ளேனை நம்ம உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். நம்ம ஒரு பயணம் செல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தோமே ஆனால் ஏரோப்ளேன் மூலமாய் நம்முடைய பயணத்தை நம்ம துவங்குகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். तो जैसे अगर कोई प्रवासी है जो एरोप्लेन में बैठता है तो उसने पायलट को कभी देखा नहीं रहता है, राइट? देखा भी नहीं रहता है. उसके ऊपर से जब वो एरोप्लेन में बैठता है उसे नहीं पता रहता है कि मेरी जर्नी कैसे होगी, मैं इतनी बड़ी उड़ान लेने वाला हूँ, बाई चांस अगर मैं ऊपर से नीचे गिर गया तो. ये सब बातें नहीं आती है किसके भी दिमाग में. क्या है, एक विश्वास है पायलट के ऊपर. लेकिन पायलट कभी देखा है किसी ने? जब पायलट बात करता है, जब इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं तो उसे नहीं पता, लेकिन मेरा क्या है, विश्वास है. उस विश्वास के साथ में उस फ्लाइट में बोर्ड किया है कि ये सोच के कि मेरी जर्नी सफल होगी. Now if we cite an example of a passenger who is traveling by aeroplane, he sits in the aeroplane, yeah, and he is concentrating on his journey. Amen. இப்பொழுது ஒரு பயனாளியை நம்ம பார்த்தோமேயானால், ஏரோப்ளேனில் பயணம் செல்லுகிற பயனாளியை நம்ம உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால், அவர் அந்த பயண சீட்டில் அமர்ந்து கொண்டு தன்னுடைய பிரயாணத்துக்கு ஆயத்தமாய் இருக்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம். So the passenger who is traveling, he doesn't know, he hasn't seen the pilot, he only hears the instructions from the pilot. அந்த பயனாளியை பயணம் செய்கிற அந்த பிரயாணியை நீங்க பார்த்தீர்களானால், பயணம் செய்கிறவரை பார்த்தீர்களானால், அவர்கள் வெறும் அறிவுரைகளை அந்த பைலட்டின் மூலமாக பெற்றுக்கொண்டு அதன்படியே அவர்கள் செயல்பட்டு கொண்டு அவர்களுடைய சீட்டுகள்ல அமர்கிறதை, அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம். He sits comfortably. ரொம்ப சௌகரியமாக அந்த பயணம் செய்கிற அந்த பயனாளி உட்கார்ந்து இருக்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த பைலட்டினுடைய குரலை கேட்டு அதன்படியே நடந்து. He has a faith that he will reach his journey, destiny. ஆமென். அவருக்குள் ஒரு நம்பிக்கை உறுதியாக இருக்கிறது. நிச்சயமாக என்னுடைய அந்த இலக்கை நோக்கி அந்த எந்த இடத்திற்கு நான் செல்ல வேண்டுமோ அந்த இடத்துல நான் போய் இறங்குவேன் என்ற ஒரு நிச்சயம் அவர் இருதயத்தில் அதிகமா இருக்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம். अगर तभी ट्रैवलिंग के वक्त प्लेन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, प्लेन हिलने लगा, तो भी क्या करते हैं, कुर्सी की पेटी बांध के सीधा से बैठ जाते हैं. कूदता नहीं है कोई पायलट फ्लाइट से उतर के.
So now if there is a turbulence in the plane, people get a bit nervous, get afraid. But what do? They fasten their seat belts and sit quietly. Nobody jumps out of the plane. Amen. ஒரு அசைவோ இல்ல ஏதாவது ஒரு டர்புலன்ஸ் மூலமாக ஏரோப்ளேன்ல செல்லுகிறவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அச்சம் ஏற்பட்டது. ஆனால் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால், அவர்களுடைய சீட் பெல்ட்டுகளை அதை சரி செய்து கொண்டு, அதை சரியாய் டைட்டாக போட்டுக்கொண்டு அங்கு இருந்து அமர்ந்திருக்கவே, அந்த அச்சத்தோடு அமர்ந்திருக்கவே விரும்புவார்களே தவிர, அந்த பிளேனை விட்டு, அந்த ஏரோப்ளேனை விட்டு வெளியே குதிக்க அவர்கள் விரும்புகிறவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். क्या किसी को पता है कोई प्लेन में से कूदा है? कभी ऐसा हुआ तो? Has anybody seen or heard on newspapers or anywhere that somebody has jumped out of the flight? இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள்ல ஏதாவது ஒரு பேசஞ்சரோ அல்லது ஏதாவது ஒரு பயணியோ தன்னுடைய அந்த பிரயாணத்துல இருந்து பயத்தின் நிமித்தமாக வெளியே குதித்து விட்டார்கள், பிளேனில் இருந்து வெளியே குதித்து விட்டார்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? ஏதாவது ஒரு செய்தியிலயோ அல்லது ஏதாவது நியூஸ் சேனல்கள்ல கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? Nobody does that. कोई नहीं करता है. யாரும் அதை செய்ய விரும்புவார்கள் இல்லை. क्यों? क्योंकि हमारा क्या है? भरोसा है. हम जिस फ्लाइट में चढ़े हैं, हम बराबर से पहुंच जाएंगे. ये हमारा भरोसा है. We Christians pray before we board the flight or start a journey. Amen. நாம் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாமோ நம்ம ஒரு பயணத்தை துவங்குவதற்கு முன்பாக தேவனுடைய சமூகத்தில் அமர்ந்து ஜெபிக்கிறவர்களாகவே காணப்படுகிறோம். ஜெபித்த பிற்பாடு அந்த பயணத்தை மேற்கொள்ள விரும்புகிறவர்களாக இருக்கிறோம். ஆமென். तो मेरा सवाल ये है कि अगर हम उस पायलट को, जिसको हमने कभी देखा नहीं है, वो विश्वासी है या अविश्वासी है, हमको नहीं पता, फिर भी एक अंधा भरोसा हम उस पे रखते हैं. Now my question to dear brothers and sisters is, we haven't seen the pilot, we haven't spoken to him, still we put a blind faith on him. Amen. இப்பொழுது என்னுடைய கேள்வி உங்களை நோக்கி நான் செலுத்த விரும்புகிறேன். அது என்னவென்றால், ஒரு நம்ம கண்ணால் பார்க்காத, அறிந்திராத ஒரு பைலட் மீது நம்ம வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையை அந்த பயனாளி எப்படி வைத்திருக்கிறாரோ, அது எதன் நிமித்தமாய் அந்த நம்பிக்கை அவர்களுக்கு உண்டாகிறது என்ற ஒரு கேள்வியை உங்களுக்கு முன்பாக இந்த நேரத்துல நான் வைக்க விரும்புகிறேன். हम लोग भरोसा रख देते हैं, तो क्यों हम हमारे जीवन के सफर में उस परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते हैं जो हमें वादा करता है? कितनी बार बाइबल में लिखा गया है, 365 बार, डर मत, मैं तेरे साथ हूं. So if my dear brothers and sisters, if we can trust on that pilot who we do not know whether he is being saved or not, still we put a blind faith on him. So why don't we trust on Jesus, who has written 365 times in Bibles, do not fear, I am with you. Amen. அப்பொழுது இன்னொரு கேள்வியை உங்களுக்கு முன்பாக நான் வைக்க விரும்புகிறேன். ஒரு கண்ணால் பார்த்திராத, நன்கு அறிந்திராத, அல்லது ரட்சிக்கப்படாதவரா என்று கூட அறிந்திராத ஒரு பைலட்டின் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையை பயனாளிகளாகிய நாமும் ஏன் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் மீது வைப்பதில்லை? ஆண்டவர் 365 முறை வேதத்தின் ஊடாய் நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறாரே, பயப்படாதே, திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உன்னுடனே கூட இருக்கிறேன் என்று பல முறை 365 நாட்களுக்கு 365 முறைகள் ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறாரே, ஏன் நம் ஆண்டவரை நம்புவதில்லை? ஆமென். In अमेरिका में 2 पायलट रखते हैं हमेशा, और एक पायलट जो है वो जिसका उद्धार हो गया है वैसा पायलट रखते हैं, और दूसरा जो जग में रहने वाला है. In America, when they start a flight, they keep 2 pilots, one who is being saved and the other one who is a Gentile. Amen. அமெரிக்கா தேசத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் அவர்கள் 2 பைலட்டுகளை அங்கு நியமிக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம். ஒருவர் வேதாகமத்தின் மீதும் தேவன் மீதும் நம்பிக்கை உள்ளவராய் இருக்கிறார், விசுவாசியாய் இருக்கிறார். மற்றொருவர் அவ்விசுவாசியாய் இருக்கிறவர்களை நியமிக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம். இப்படியாய் அவர்கள் ஒரு பயணத்தை தொடங்குவதற்கு முன்பாக 2 பைலட்டுகளை, ரட்சிக்கப்பட்ட ஒருவரையும் ரட்சிக்கப்படாத ஒருவரையும் நியமிக்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம். इसका मतलब उनको अच्छी तरीके से पता है कि यीशु मसीह आने वाला है.
This means that those people, they strongly believe and they know that Jesus is going to come. Amen. இதன் மூலமாக நம்ம அறிந்து கொள்ள போகிற காரியம் என்னவென்றால், அவர்களுக்கு நிச்சயமாக அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் வரப்போகிறார் என்பதை இதன் மூலமாய் அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம். इसीलिए तो वो 2 पायलट रखते हैं, ताकि एक परमेश्वर के साथ रैप्चर में चला जाएगा तो दूसरा पायलट प्लेन को सही जगह पे पहुंचाएगा. That's why they keep 2 pilots, because they know that when Jesus will return on the clouds, the one who is being saved will be taken with him, and the one who is left can drive the plane safely and the passengers will be saved. Amen. அவர்களுடைய நம்பிக்கை இப்படியா இருக்கிறது. ஆண்டவர் ஒருவேளை அந்த அந்த பயணத்தின் போது ஆண்டவர் வந்து விட்டாரே என்றால், இரண்டாவது வருகையாக அவர் வந்து விட்டாரே என்றால், ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட பைலட் பரலோகத்திற்கு ஆண்டவரோடு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாலும் மற்றொருவர் ரட்சிக்கப்படாத ஒருவர் அந்த பிளேனை சேஃபாக லேண்ட் செய்து விடுவார் என்ற ஒரு அற்பமான ஒரு நம்பிக்கை அவர்களுக்கு இருக்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஆமென். तो ये है जग के लोग कैसे विश्वास रखे, कुछ तो एक सॉल्यूशन या तो कुछ तो एक चीज करते हैं. So these are the earthly people who try to do something because they know that they have belief, they have faith that Jesus is going to come, and that's why they make some arrangement. Amen. இந்த உலகப்பூர்வமாக வாழ்கிற இந்த மனிதர்களுக்கு நன்கு தெரிந்திருக்கிறது, ஆண்டவர் ஒருவரே அல்லாமல் எந்த ஒரு ரட்சிப்பும் இல்லை, விடுதலை இல்லை, விசுவாசம் இல்லை என்பதை அவர்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாகவே இருக்கிறத இதன் மூலமாய் நம்ம பார்க்க முடிகிறது. ஆனாலும் கூட அவர்கள் அதை விசுவாசிக்க மறுக்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். तो अगर वो प्लेन में 2 पायलट रख सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है, ये विश्वास उनके अंदर है, तो हमें भी हमारे विश्वास को बढ़ाना है. So those people, if they keep 2 pilots and believing that Jesus is going to come soon, so definitely he is going to come, and that's why we need to increase our faith. Amen. இப்படி 2 பைலட்களை வைத்து ஒரு பயணத்தை தொடங்க வேண்டும் என்று அறிந்திருக்கிற இந்த ஜனங்கள் ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட பைலட்டையும் ஒரு அவிசுவாசமான ஒரு பைலட்டையும் வைத்திருந்த போதிலும் அவர்கள் நன்கு அறிந்திருக்கிறார்கள் இந்த இரண்டாவது வருகை நிச்சயமாக இருக்கிறது என்ற உறுதியை அவர்களும் நம்புகிறார்கள் என்று இதன் மூலமாய் நம்மளால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मार्क इसका 4था अध्याय और 40वीं आयत उसमें कहा है, जब यीशु मसीह चेलों के साथ में जब सफर को जा रहे थे और उनकी जो नाव है वो डूबने लगी तो वे डर गए और डरने के कारण वो भयभीत हो गए और परमेश्वर को पुकारने लगे. तब यीशु ने वहां पे उनसे कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है. यीशु ने उनको बोला नहीं तुमको क्या तकलीफ हुई, क्या हुआ, बट वहां पे पूछा तुम्हारा विश्वास किधर है. And that's why in Bible we see in the book of Mark chapter 4 verses 40. Amen. மார்க் புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 40ஆம் வசனத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் இப்படியாய், over there it's written that when Jesus was traveling with his disciples and that time they experienced a heavy storm and the disciples were afraid. அந்த புஸ்தகத்தில் நம்ம வாசித்தோமே ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தன்னுடைய சீஷர்களோடு கடலின் மீது பிரயாணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம். 40ஆம் வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது, அவர் அவர்களை நோக்கி ஏன் இப்படி பயப்பட்டீர்கள், ஏன் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் போயிற்று என்ற இந்த வசனத்தை சொல்லுகிறது. அந்த புஸ்தகத்தின் வாயிலாக இந்த சூழ்நிலை நிமித்தமாய் நம்ம பார்க்க முடிகிறது. और वहां पे क्या लिखा है कि तुमको अभी भी विश्वास नहीं है क्या. इसका मतलब कि यीशु मसीह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने चमत्कार देखने के बाद में तुम्हारा विश्वास क्या है, बढ़ जाना चाहिए था, अभी भी विश्वास नहीं है क्या. And if we read the sentence, the verse 40, it clearly says that Jesus asked them, have you still no faith? Have you still no faith?
இந்த வசனத்தை நம்ம நன்கு வாசித்து பார்த்தோமே ஆனால் 40வது வசனம், மார்க் எழுதின புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 40ஆம் வசனத்துல ஆண்டவர் தெளிவாய் கேட்கிறார், ஏன் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் போயிற்று என்று ஆண்டவர் தெளிவாய் கேட்கிறத இந்த வசனத்தின் மூலமாய் நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது. That means he is asking, have you still no faith? The word still is being used. That means Jesus was expecting them to have faith because they had seen so many miracles, but still they are at this point and again they have not got any faith in them. Amen. அதாவது இந்த வசனத்தில் நீங்கள் கூர்ந்து கவனித்து பார்த்தீர்களானால் ஒரு வார்த்தை எழுதப்பட்டிருக்கிறது, ஏன் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் போயிற்று. ஏன், ஸ்டில், ஏன் என்ற அந்த வார்த்தையின் மூலமாய் ஆண்டவர் ஒரு கேள்வியை இங்கே எழுப்புகிறார். ஏன் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லை என்று அவர் எழுப்புகிற அந்த கேள்வி நிமித்தமாய் நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது. அவ்வளவு விசுவாசம் இல்லாதவர்களாய் அந்த சூழ்நிலையின் போது அவர்களுடைய சீஷர்கள் காணப்பட்டார்கள் என்று பார்க்கிறோம். बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे हम देखते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस आग की भट्टी में थे, लेकिन उनका क्या था? एक विश्वास था कि हमारा परमेश्वर हमको छुड़ाएगा, हमारा परमेश्वर हमको बचाएगा. In Bible we see about Shadrach, Meshach and Abednego that before they were put into the fire, they had the faith that God will rescue them, will deliver them. And again they say that even if our God doesn't rescue us, still it's okay, but we are not going to bow down before the idol. Amen. இதே ஒரு வேதாகமத்துல இதே ஒரு 3 நபர்களை குறித்து நம்ம பார்த்தோமே ஆனால், சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ என்பவர்களை நம்ம பார்த்தோமே ஆனால், அவர்களை அந்த தீயில் இடப்போகிறார்கள் என்று அறிந்த போதிலும், அதில் இடப்போகிறார்கள் என்ற உறுதியாய் அவர் தெரிந்த போதிலும், தேவன் எங்களை விடுவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார், அவர் எங்களை காப்பாற்றுவார், அவர் எங்களை பாதுகாப்பார் என்ற அந்த உறுதியின் விசுவாசம் அவர்களிடத்துல காணப்பட்டது என்று பார்க்கிறோம். ஆண்டவர் ஒருவேளை எங்களை கைவிட்டாலும் கூட, ஒருவேளை எங்களை காப்பாற்றாமல் போனாலும் கூட, நாங்கள் தேவன் மீது விசுவாசமா இருப்போம், எந்த ஒரு விக்கிரகத்துக்கு முன்பாக நாங்கள் வணங்கவே மாட்டோம் என்ற உறுதி அவர்களிடத்துல இருந்தது என்று பார்க்கிறோம். ஆமென். अगर कोई यहाँ पे सोच रहा है कि मेरी परेशानियां है, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करूं, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है कि परमेश्वर पे विश्वास रखो. Whoever is thinking in your minds right now that how will it happen, how will it work, how am I going to do this, the Spirit of Lord is saying trust in Him and He will do it for you. Amen. யாரெல்லாம் இந்த நேரத்துல இந்த கூடுகையில இணைந்திருக்கிற யாரெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறீர்களோ, எப்படி எனக்கு இந்த காரியத்தை தேவன் வாய்க்க பண்ண போகிறார், எப்படி இது எனக்கு சாத்தியமாகும், எப்படி இது நடக்கும், எப்படி எனக்கு ஒரு விடுதலை பிறப்பிக்கப்படும் என்ற ஒரு யோசனையில் இருப்பீர்களானால், கர்த்தர் நிச்சயம் உங்களுக்காக அந்த காரியத்தை செய்து முடிப்பேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறார். ஆமென். Trust in Him. அவர் மீது நம்பிக்கையா இருங்கள். Believe in Him. விசுவாசம் உள்ளவர்களா இருங்கள். He is doing wondrous miracles in your life. அற்புதமான அபரிவிதமான காரியங்களை தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். नोआ के बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर ने उसको सिर्फ जहाज का मेजरमेंट दिया, ना बारिश गिरी थी तब तक, ना कुछ हुआ था. लोगों ने उसको पागल कहा क्योंकि ऐसे टाइम पे वो जहाज बना रहा है जहां पे कभी किसी ने बारिश ये चीज अभी तक सुनी नहीं थी. Noah, when God commanded him to build an ark, till that time there was no rain. And when he was building, people considered him to be a fool because nobody had seen the rain yet. But he was trusting and believing the Lord, and whatever measurements he gave, Noah did it accordingly. Amen. நோவாவுடைய வாழ்க்கையை நம்ம எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால், தேவன் சொன்ன அந்த கட்டளைகளின்படியே எப்படி ஒரு போட்டை தயாரிக்க வேண்டுமோ அவர் கொடுத்த அந்த மெஷர்மெண்ட், அந்த அளவுகோல் படியே அவர் தயாரித்துக் கொண்டிருந்தார். அவர் அதை தயாரிக்கும் பொழுது அவர் சொன்னபடியே, தேவன் சொன்னபடியே மழை எதுவுமே வராததினால் அங்க இருந்த மக்கள், அவர் இருந்த அந்த ஊரில் இருந்த எல்லா மக்களும் அவரை பார்த்து பைத்தியக்காரன், எப்படி
மழை இல்லாத நேரத்துல ஒரு போட்டை செய்து கொண்டு இருக்கிறானே என்று எல்லோரும் நகைத்து அவரை கேலி செய்தார்கள் என்று நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனால் நோவாவோ விசுவாசம் உள்ளவராய், தேவன் மழை வந்தாலும் சரி வராவிட்டாலும் சரி தேவன் சொன்ன அந்த கட்டளையை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்று அதை நிச்சயத்து அறிந்து அந்த போட்டை செய்து கொண்டிருந்தார் என்று பார்க்கிறோம், படகை செய்து கொண்டிருந்தார் என்று பார்க்கிறோம். ஆமென். उसको कुछ पता नहीं था, लेकिन उसको इतना पता था कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बोला है. He didn't knew anything, but he only knew that God has commanded and I need to obey that. நோவாக்கு எதுவும் தெரியவில்லை என்றாலும், எதை பற்றியும் அவர் கவலைப்படவில்லை என்றாலும், ஆண்டவர் மீது மாத்திரம் அவர் நம்பிக்கை உள்ளவராய், விசுவாசம் உள்ளவராய் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தார் என்று பார்க்கிறோம். इसका मतलब विश्वास के साथ हमको क्या है, परमेश्वर का आज्ञा भी मानना है. This means along with the faith we need to obey God. Both work hand in hand. Amen. இதன் மூலமாய் நம்ம தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய காரியம் என்னவென்றால், ஆண்டவர் மீது விசுவாசம் மாத்திரம் நம்ம வைத்திருந்தால் போதாது, அதற்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களாகவும் நம்ம இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் என்று நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அது செயலாக இருந்தாலும் சரி, வேலையாக இருந்தாலும் சரி. इजरायली लोगों को जब यहोशू ने कहा यरीहो की दीवार को हमको गिराना है, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने चक्कर भी लगाए और उसके साथ में तुरही फूंकने के बाद उन्होंने धन्यवाद और स्तुति का जब जयघोष किया, तब वो जो दीवार है वो गिर गई. Joshua had commanded the Israelites that you need to take rounds around the wall, and when the trumpet would sound, you need to give a shout to the Lord, and the wall of Jericho fell down. Amen. ஜோஷுவாவுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பார்த்தோமே ஆனால், இஸ்ரவேலர்களுக்கு ஒரு கட்டளையை பிறப்பிக்கிறார். அந்த ஜெரிகோ கோட்டையை சுற்றி அவர்கள் சுற்றி வர வேண்டும் என்று, பலமுறை சுற்றி வர வேண்டும் என்று அவர் அந்த கட்டளையை பிறப்பித்தவுடன் விசுவாசத்தோடு அதை செய்த பொழுது அந்த ஜெரிகோ கோட்டை விழுந்தது என்று நம்ம பார்க்கிறோம். इसका मतलब वो जैसे जोशुआ ने उनको कहा कि तुमको घूमना है, वे घूमते रहे. उन्होंने आज्ञा को सुना. 7 बार उन्होंने क्या किया, चक्कर लगाए. This means when Joshua told them that you need to go around the wall for the 7 times, they listened to him, they obeyed him. Amen. ஜோஷுவா இதை சொல்லும் பொழுது இஸ்ரவேலர்கள் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து 7 முறை அந்த ஜெரிகோ கோட்டையை நீங்க சுற்றி வர வேண்டும் என்று அவர் சொன்ன அந்த பிறப்பித்த அந்த கட்டளைகளுக்கு அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கீழ்ப்படிந்தார்கள் என்று நம்ம பார்க்கிறோம். और जब बड़ा ध्वनि का आवाज सुनाई दिया, जब तुतारी फूकी गई, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसके द्वारा यरीहो की दीवार क्या है, टूट गई. So when they heard the trumpet sound, they praised the Lord and the wall of Jericho fell down. Amen. அந்த இப்படி அவர்கள் சுற்றி 7 முறை வந்த பிற்பாடு அந்த ட்ரம்பட்டுடைய சவுண்ட் கேட்டதும் அந்த ஒளியின் மூலமாக தேவன் தங்களை அந்த ஜெரிகோ கோட்டையை விழ செய்தார் என்று பார்க்கிறோம். ஆமென். यही मेरे प्रियो, परमेश्वर जब आएगा वो हमसे कह रहा है कि हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है, उसके रास्ते पे चलना है, विश्वास रखना है, और जब तुरही फूकी जाएगी तब मध्याकाश में हम उसके साथ में होंगे. Yes, my dear friends, my dear brothers and sisters, whatever God is asking us today is to obey in Him, to trust in Him, move with faith, and when the trumpet will sound, our Lord will come and take us on the mid-air. Amen. ஆம் அன்பு சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, ஆம் நண்பர்களே, தேவன் விரும்புவது என்னவென்றால் நாம் அவருக்கு மீது விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் இருந்து அவருக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது அவர் வருகையில் நம்ம எல்லோரும் அந்த ட்ரம்பட்டுடைய அந்த ஒளியை கேட்டு அவரோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் என்பது நிச்சயத்திருக்கிறது என்று ஆண்டவர் நமக்கு இந்த நேரத்துல வலியுறுத்த விரும்புகிறார். ஆமென். ये है हमारा विश्वास. इस विश्वास के ऊपर हमें टिक के रहना है, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो. मेरा लक्ष्य, मेरा ध्येय वही है कि मुझे मेरे परमेश्वर के साथ में रहना है. So however might be the circumstances, we need to believe, we need to trust, we need to desire, we need to hope that one day I am going to be there with my Lord. That should be our faith. Amen.
என்ன எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைகளுக்குள்ளாக நம்ம கடந்து வந்தாலும், எப்படிப்பட்ட ஒரு கடுமையான ஒரு போராட்டத்துக்குள்ள நம்ம சென்று கொண்டிருந்தாலும், நம்ம முழு மனதோடு தேவனை நம்பி, தேவனையே நோக்கி பார்க்கிறவர்களாய், தேவனையே சார்ந்து இருக்கிறவர்களாய், விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். और इसीलिए हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसका पहला वचन, इब्रानियों 11:1, और and that's why we read from the book of Hebrews chapter 11 verses 1, which says, now faith is the assurance of things hoped for the conviction of things not seen. Amen. Ebraier, Hebrews, which chapter, sister? 11 verses 1. 11 verses 1. Okay. எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது, விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமாய் இருக்கிறது என்று ஆண்டவர் நமக்கு உணர்த்த விரும்புகிறார். और इसी के लिए इब्रानियों 11:1 में हम देखते हैं कि विश्वास ऐसी चीजों का प्रमाण है जो हमने देखी नहीं है. इसका मतलब कि परमेश्वर का राज हमने देखा नहीं है, पर हमको उस विश्वास में आगे बढ़ना है. So as we read that faith is an assurance that those things we haven't seen, and that is our hope that Jesus Christ is going to come and we are going to be with him. So with that faith we need to move on. Amen. இந்த வசனம் சொல்லுகிறபடியே விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவர்களின் நிச்சயமாய் உறுதியாய் இருக்கிறது, காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி, நம்ம காணாமல் விசுவாசிக்கிறவரால் இருக்கிறபடினாலே தேவன் வரும் பொழுது அவர் எடுத்துக் கொள்ளப்படத்தக்கதான ஒரு ஆத்மாக்களாய், விசுவாசிகளாய் நம்ம இருக்கிறோம். विश्वास के द्वारा अब्राहम एक धर्मी गिना गया. By faith Abraham was called as a righteous. Amen. விசுவாசத்தினாலே தான் ஏப்ரஹாம் விசுவாசத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார். एनोक परमेश्वर के साथ चला, हानोक परमेश्वर के साथ चला. एनोक walked with God. ஈனோக்கை நம்ம பார்த்தோமேயானால் தேவனோடு அவர் நடந்தார் என்று பார்க்கிறோம். So there are many, बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में जो हमें दिखाते हैं कि विश्वास कितना जरूरी है. There are many parables which shows us how important it is to be in faith. Amen. ஆகவே வேதத்தின் ஊடாய் நமக்கு பல உவமைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, எப்படி விசுவாசத்தில் நம்ம நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று. अगर हम विश्वास में टिके रहेंगे तो हम क्या-क्या कर सकते हैं. If we truly trust in the Lord and believe, there are many things which we as believers can do. அப்பொழுது நம்ம முழு மனதோடு தேவனை விசுவாசித்து நம்ம முழு மனதோடு அவரை நம்புவோமேயானால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் ஏராளமான காரியங்களை செய்ய வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். ஆமென். विश्वास के द्वारा हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, अन्य भाषा बात कर सकते हैं. By faith we can cast out demons and speak new tongues according to Mark chapter 16 verses 17. Amen. மார்க் 15ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது, சிவப்பான மேலங்கியை அவருக்கு உடுத்தி முள் முடியை பின்னி அவருக்கு சூட்டி என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வசனத்தின் பிரகாரமாய் அந்நிய பாஷைகளை பேசும்படியாகவும் பல பிசாசுகளை துரத்தும்படியாகவும் விசுவாசத்தினாலே நம்ம தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். ஆமென். दाऊद ने गोलियात को जब हराया, उसके पास कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं था, लेकिन उसके पास सिर्फ यहोवा का नाम था. वो विश्वास के उसके अंदर था कि ये फिलिस्ती हमारे देश को कुछ नहीं कर सकता है, और आज इस फिलिस्ती को परमेश्वर ने मेरे हाथों में दिया है. David had a faith. He didn't have any of the weapons when he went to fight against Goliath. Amen. தாவீதுடைய வாழ்க்கையை நம்ம எடுத்துக்கொண்டோமேயானால் அவரிடத்துல இருந்தது எல்லாம் நம்பிக்கை, விசுவாசம் மாத்திரமே தேவன் மீது. அவரிடத்துல எந்த ஆயுதங்களும் இல்லை.
அந்த விசுவாசத்தை வைத்துக் கொண்டுதான் அந்த கோலியாத் என்ற அந்த பெரிய அசுரனை வீழ்த்தும்படியாக தேவ நாமத்தினாலே அவனுக்கு முன்பாக நின்றார் என்று பார்க்கிறோம். இதற்கு முன்பாக சகோதரி சொன்ன ஒரு வசனம் என்னவென்றால், மார்க் 16 அதிகாரம் 17 வசனம், விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன, என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள், நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள் என்று சொன்ன இந்த வசனத்தின் பிரகாரமாகவே நாமும் விசுவாசத்தை கொண்டு பிசாசுகளை துரத்தவும், அந்நிய பாஷையினாலே ஆண்டருடைய அந்த மொழியை பேசவும், ஆவியில் நிரம்பப்படவும் கர்த்தர் நம்மளுக்கு அந்த அதிகாரத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஆமென். विश्वास के द्वारा उसने उस लड़ाई को जीता. Through faith he won the battle. Amen. ஆதலால் தாவீதினுடைய வாழ்க்கையை நம்ம பார்த்தோமே ஆனால் அந்த விசுவாசத்தை கொண்டுதான் அந்த யுத்தத்தில், கோலியாத்தை எதிர்த்த அந்த யுத்தத்தில் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அவன் ஜெயம் பெற்றான் என்று பார்க்கிறோம். इसीलिए इफिसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 16वीं आयत, इफिसियों 6:16, उसमें परमेश्वर ने कहा है कि हमको क्या है, विश्वास की ढाल लेनी है ताकि हम शैतान के हर एक कुयुक्तियों से क्या कर सके, लड़ सके. That's why in the book of Ephesians chapter 6 verses 16, Ephesians chapter 6 verses 16, it is written, in all circumstances take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. Amen. நம்ம Ephesians 6 verses 16. Okay, one second. எபேசியர் 6 அதிகாரம் 16 வசனங்கள் இப்படியாய் சொல்லுகிறது. 16வது வசனம் வாசிப்போம். பொல்லாங்கன் எய்யும் அக்னி அஸ்திரங்களை எல்லாம் அவித்து போடத்தக்கதாய் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை பிடித்து கொண்டவர்களாயும் நில்லுங்கள் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. ஆகவே பிசாசானவனை எதிர்த்து நிற்கவும் அவனை வீழ்த்தவுமான ஒரு மிகப்பெரிய எந்திரமாய், ஒரு அக்னி அஸ்திரமாய் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த கேடயம் என்ன என்று நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் விசுவாசமாய் இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். ஆமென். अभी कोई सोच सकता है कि यहाँ पे विश्वास की ढाली क्यों कहा गया है? Can anybody think why over here it said that the shield of faith? யாராவது இதை பார்த்து உணர்ந்திருக்கிறீர்களா? இந்த வசனத்தை படிக்கும் பொழுது உணர்ந்திருக்கிறீர்களா? ஏன் ஆண்டவர் விசுவாசத்தை கேடகம் என்று சொல்லுகிறார், ஷீல்ட் ஆஃப் ஃபெய்த் என்று சொல்லுகிறார் என்று? क्योंकि ढाल ऐसी वस्तु है कि कोई भी अगर तुमसे लड़ने आए, तुम्हारे सर पे भी मारने आए तो तुम ढाल को ऐसे पकड़ सकते हो, तुम्हारे बॉडी पे मारने आए तो तुम ऐसे उसको पकड़ सकते हो. हर वक्त तुम क्या कर सकते हो, उसको इधर से उधर घुमा सकते हो. So if we think about a shield, what is the job of the shield? If somebody is going to come to hit my head, I will put the shield this way. If everywhere I can turn the shield and cover myself. Amen. ஒரு கேடகத்தினுடைய வேலை என்ன என்று நம்ம யோசித்து பார்த்தோமே ஆனால் அதனுடைய வேலை, முக்கிய வேலையே என்ன என்றால், நம்ம எதிராளி தாக்கும் பொழுது அதை கொண்டுதான் நம்ம தடுத்து நிறுத்த முடியும். அது எந்த பக்கத்திலிருந்து எதிராளி நம்மை தாக்கினாலும் அந்த கேடகத்தை கொண்டு நம்ம தடுத்து நிறுத்தி நம்மை நாமே தற்காத்து கொள்ள முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு கேடயமாக தேவன் நமக்கு விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ஆமென். इसका मतलब हर एक परिस्थिति में हम स्थिर रह सकते हैं अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पे मजबूत है तो. This means in all circumstances we can stand firm if we believe in the Lord, if we have faith in Him. Amen. இதன் மூலமாக நம்ம நன்கு தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய காரியம் என்னவென்றால், நம்ம உறுதியாக விசுவாசத்தை கொண்டு நிற்க முடியும். மீது நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக, விசுவாசம் உள்ளவர்களாக உறுதியாக தரித்துக் கொள்ள முடியும். अगर आप सोचो एक युद्ध में दाऊद को तो छोड़ दो, उसने कुछ यूज नहीं किया था, लेकिन कोई भी अगर युद्ध में उतर रहा है, अगर उसने हेलमेट पहन लिया, उसने कमरबंद पहन लिया, जो भी चीजें हैं, तलवार है उसके पास, लेकिन अगर वो जो ढाल है वो लेके अगर युद्ध में नहीं उतरा तो वो कैसे खुद का
संरक्षण कर सकता है. Now imagine, we know about David that definitely he didn't use any weapon, but if somebody is planning to enter a war, and if you have got a helmet, you have got a sword in your hand, you have got the breastplate and everything, but imagine you don't have a shield. Amen. இப்பொழுது நம்ம தாவீதை நம்ம எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தோமே ஆனால் அவர் எந்த ஒரு ஆயுதத்தையும் அந்த கோலியாத்தை நோக்கி செலுத்துவதற்கு அவர் எடுத்துக்கொண்டு போகவில்லை. அந்த கூழான்கல்லையும் அந்த கூழான்களை மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டு சென்றார் என்று நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனால் பொதுவாக ஒரு போருக்கு செல்லுகிறவர்கள் எப்படி செல்லுவார்கள்? தலைக்கவசங்கள், மார்க்கவசம், கைகளில் பலவிதமான ஆயுதங்கள், பாதரட்சைகளை பிடித்துக் கொண்டு அவர்கள் செல்லுகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம். கேடகம் இல்லாமல் அவர்கள் செல்லுவதே இல்லை. मैं युद्ध में उतर के अगर मेरे पास जो ढाल नहीं है तो शत्रु का सामना मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास तलवार है काटने के लिए, मैं जरूर एक हाथ को मारूं, लेकिन कोई मुझे मारने आए तो मुझे बचाव के लिए ढाल की तो जरूरत पड़ेगी ना. So if I have got a sword, it's fine, I can chop at anyone, but if somebody is trying to come near me, how am I going to protect myself? Amen. இப்பொழுது அப்படி நம்ம போருக்கு செல்லும் பொழுது ஒரு வாளை நம்ம எடுத்துக்கொண்டு சென்றோமே ஆனால் எளிதாக ஒருவருடைய தலையை நம்மளால் வீழ்த்தி விட முடியும். ஆனால் நம்மை தற்காத்துக் கொள்வதற்கு ஒரு கேடகம் இல்லாமல் எப்படி நம்மை நாமே பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும்? எந்த ஒரு மற்ற எதிராளி நம்மை தாக்காதபடிக்கு பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு கேடகம் மிகவும் அவசியமா இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताता है इफिसियों 6 और 16 में कि शैतान की कुयुक्तियों में हमको अगर उसकी कुयुक्तियों से बचना है, उससे लड़ना है, और बुरे दिन में अगर हमारा टिकाव मजबूत होना है तो विश्वास की ढाल हमारे लिए जरूरत है, हमारी जरूरत है. जैसे हम कहते हैं यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, इस विश्वास की ढाल की हमें जरूरत है. So when we read Ephesians chapter 6 verses 16, it clearly mentions that we need the shield of faith so that we could withstand the flaming darts of the devil and extinguish them. And in the evil days we can stand firm. That can only be done through the shield of faith. Amen. அப்பொழுது இப்போ எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தை நம்ம வாசித்து பார்த்தோமே ஆனால் தெளிவாக நம்மளுக்கு உணர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. பிசாசை எதிர்கொள்ளவும் அவனுடைய தந்திரங்களையும் அவனுடைய திட்டங்கள் நம்மளுக்கு விரோதமாய் அவன் வகுக்கிற எல்லா திட்டங்களிலிருந்து நம்ம ஜெயம் எடுக்க வேண்டியும் தேவனுடைய விசுவாசம், தேவன் மீது நம்ம வைத்திருக்கிற விசுவாசம் கேடகமாக நம்மோடு கூட இருக்கிறது. பல துன்பப்படக்கூடிய நாட்கள் இனி இந்த கடைசி காலத்துல வரும் பொழுதும் இந்த விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை கொண்டு நம்ம பிடித்துக் கொண்டு நின்றோமே ஆனால் பிசாசானவனை நம்ம வீழ்த்தி நம்ம ஜெயம் எடுக்க முடியும் என்பது என்ற உறுதி நம்மோடு கூட இருக்கிறது என்று கர்த்தர் வலியுறுத்துகிறார். ஆமென். तो इसका मतलब हमें विश्वासी जीवन में अगर जयवंत बनना है, पौलुस हमको कहता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर है, इसके लिए हमें विश्वास जरूरी है. So Paul says that we are more than a conqueror. So in order to be that, we need faith to stand firm. Amen. பவுலை எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் பவுல் இப்படியாய் சொல்லுகிறார், நம்ம ஒரு அரசாளுகிற ஒரு ராஜாவை போல நம்ம இருக்கிறோம். ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கை விசுவாசம் மிகவும் அதிகமாய் பெரிய பங்கு வகிக்கிறது என்று அவர் குறிப்பிடுகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம். पौलुस कहता है सबसे ज्यादा अपने विश्वास की क्या कर, चौकसी कर, जैसे दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 15वीं आयत कहती है. Just as it's written in the book of 2nd chapter verses 3 verses 15, which says that guard your faith. So now my dear brothers and sisters, we are in the end times where we need to guard our faith. Can you please repeat the verse alone, sister, please? 2 Peter chapter 3 verses 15. Okay. 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம் இப்படியே சொல்லுகிறது. மேலும் நம்முடைய கர்த்தரின் chapter 3 verse 15, right sister?
மேலும் நம்முடைய கர்த்தரின் நீடிய பொறுமையை ரட்சிப்பென்று எண்ணுங்கள். நமக்கு பிரியமான சகோதரனாகிய பவுலும் தனக்கு அருளப்பட்ட ஞானத்தினாலே இப்படியே உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே நாம் விசுவாசத்தினாலே பாதுகாத்துக் கொள்ளுகிறவர்களாய் நம்ம வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். ஆமென். और वो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकता है. That can happen only through Holy Spirit. Amen. அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசம் நமக்கு இருந்ததே ஆனால் அது பரிசுத்த ஆவியானவராலே நமக்கு அருளப்பட்டு இருக்கிறது என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். इसीलिए जब परमेश्वर पिता यीशु मसीह जब इस दुनिया से जा रहे थे, उन्होंने हमें पवित्र आत्मा एक सहायक करके दिया. And that's why when Jesus was about to ascend into the heavens, he gave us the comforter, that is the Holy Spirit. அதனால்தான் பரிசுத்த ஆவியானவரை நம்மிடத்தில் அனுப்பி தேவாதி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்திற்கு செல்வதற்கு முன்பாக அவர் உயிர்த்தெழும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவரை நம்மிடத்தில் கொடுத்து நம்மை தேற்றி அவர் ஒரு தேற்றரவாளனை கொடுத்து ஆறுதல் செய்திருக்கிறார். तो अभी हमने देखा कि विश्वास क्या है. विश्वास के साथ हमको क्रिया भी करनी है, हमको परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी भी बनके रहना है. So with faith we have seen that we also need to obey our Lord so that we could be in faith. ஆகவே இப்பொழுது நம் விசுவாசத்தினால் அறிந்து கொண்ட காரியம் என்னவென்று பார்த்தீர்களானால் தேவனுக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும், விசுவாசத்தில் நிலைத்து நிற்க வேண்டும் என்று அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆமென். इसके लिए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार इसका 17वां अध्याय 11 से लेके 14 तक. Luke chapter 17 verses from 11 to 14. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் 11 from 11 to 14. ஓகே. 11ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 14ஆம் அதிகாரம் வரை நாம் வாசிக்கலாம். பின்பு அவர் எருசலேமுக்கு பிரயாணம் பண்ணுகையில் அவர் சமாரியா கலிலேயா என்னும் நாடுகளின் வழியாக நடந்து போனார். அவர் ஒரு கிராமத்தில் பிரவேசித்த போது குஷ்டரோகமுள்ள மனுஷர் 10 பேர் அவருக்கு எதிராக வந்து தூரத்திலே நின்று, இயேசு ஐயரே, எங்களுக்கு இரங்கும் என்று சத்தமிட்டார்கள். அவர்களை அவர் பார்த்து, நீங்கள் போய் ஆசாரியர்களுக்கு உங்களை காண்பியுங்கள் என்றார். அந்தபடி அவர்கள் போகையில் சுத்தமானார்கள். ஆமென். थैंक यू सिस्टर. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्टोरी है, एक परमेश्वर ने यहाँ पे एक कहानी बताई है जिसमें प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ जाने के वक्त समरिया से होकर गुजर रहे थे. और जब वे उस गांव के पास पहुंचे, वहां पे 10 कोढ़ी गांव के बाहर खड़े थे. और वे जब परमेश्वर को उन्होंने देखा, उन्होंने पुकार कर कहा कि प्रभु यीशु मसीह हम पे क्या करो, दया करो. ऐसा कहने के बाद यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा कि जाओ और जो परमेश्वर का दास है उसको जाके तो दिखाओ, याजक के पास जाओ. So in this whole parable we see that when Jesus, as sister already read it, that when he was passing by, when he came to Samaria, over there were 10 lepers, and when they saw Jesus, they cried out saying, Jesus, have mercy on us. But at that time, my dear friends, we see that Jesus asked them to go to the priest and show yourself. Amen. இந்த லூக்கா எழுதின சுவிசேஷத்தில் 17ஆம் அதிகாரத்தில் 11 இருந்து 14 வசனம் நம்மளுக்கு உரைக்கிற காரியம் என்ன என்று நம்ம பார்த்தோம்னா, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமுக்கு பிரயாணம் பண்ணுகையில் அவர் சமாரியாவிலும் கலிலேயா என்னும் நாடுகள் வழியாக அவர் நடந்து போகிறத பார்க்கிறோம். அந்த ஒரு கிராமத்தில் அவர் பிரவேசித்த பொழுது குஷ்ட ரோகமுள்ள மனுஷர்கள் 10 பேரை அவர் சந்திக்கிறார். அவருக்கு எதிராக அவர்கள் வந்து தூரத்திலே அவர்கள் நின்று, இயேசு ஐயரே, எங்களுக்கு இரங்கும் என்று அவர்கள் சத்தமிடுகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம். அவர்களை அவர் பார்த்து, நீங்கள் போய் ஆசாரியர்களுக்கு உங்களை காண்பியுங்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார். அந்தபடியே அவர்கள் போகையில் சுத்தமானார்கள் என்று நம்ம பார்க்கிறோம். ஆகவே அவர்கள் தேவனுடைய வல்லமையினாலே அவர்கள் சுத்தமாக்கப்பட்டார்கள் என்று ஆண்டவருக்கு அவர்கள் மீது இருந்த அந்த விசுவாசம் வெளிப்பட்டபடினாலே ஆண்டவர் அவர்களுக்காக இறங்கினார், அவர்களை சுத்தமாக்கினார் என்று இந்த வசனத்தினூடாய் நம்மால் நன்கு அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆமென். अभी यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने परमेश्वर से
कुछ मांगा कि हमें क्या कर, चंगा कर. Over here we see that they asked Jesus, have mercy on us. And why was the mercy for? So that they would be cleansed. இந்த வசனங்கள்ல 13ஆம் வசனத்தில் நம்ம பார்த்தோமே ஆனால், இயேசு ஐயரே எங்களுக்கு இரங்கும் என்று அவர்கள் சத்தமிடுகிறத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆகவே ஆண்டவர் தங்களுக்கு இரங்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்கிறத அங்கு ஆண்டவர் அறிந்து கொண்டு அதன் நிமித்தமாய் கர்த்தர் அவர்களுக்கு சுகத்தை கொடுத்து அவரை சுத்தமாக்கினார் என்று நம்ம பார்க்கிறோம். तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वे जो कोढ़ी थे वे कहाँ पे थे? वे उस जो नगर है उसके बाहर खड़े थे, क्योंकि हम जानते हैं कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार कोढ़ी मतलब एक अशुद्ध इंसान जो क्या है, अंदर आके बाकी लोगों के साथ में बैठ के बातें या तो मेल मिलाप नहीं कर सकते. So over here we see a story where these lepers were standing outside the village. They couldn't come inside because they had a disease that was considered as a sinful disease, and nobody would like to have communion with them. இந்த காரியங்களை நம்ம பார்க்கும் பொழுது, இந்த வசனத்தின் ஊடாக நம்ம அறிந்து கொள்ளக்கூடிய இன்னொரு காரியம் என்னவென்று நீங்கள் பார்த்தீர்களானால், இந்த 10 குஷ்டரோகிகளும் அந்த கிராமத்தை விட்டு வெளியே அனுப்பப்பட்டு அவர்கள் வெளியே தங்கி இருக்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம். அவர்கள் இந்த கிராமத்தோடு துப்புரவாக இல்லை என்பதை நம்ம அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஏன் என்று பார்த்தோமே ஆனால், அவர்களுக்கு இருந்த அந்த ஒரு குஷ்டரோகம் என்ற நோய் அந்த நாட்களிலே ஒரு பெரிய கொடிய பாவத்தின் நோயாக அது கருதப்பட்டது என்று நம்ம பார்க்கிறோம். ஆகவே அவர்கள் இந்த ஒரு நல்ல ஒரு இணக்கத்தோடு இந்த கிராமத்து மக்களோடு அவர்கள் பிரவேசிக்கவில்லை, அவர்கள் வாழவில்லை என்றும் நம்ம அறிந்திருக்கிறோம். तो ये जो लोग थे उनके परिवार शायद नगर के अंदर होंगे, उनके छोटे बच्चे हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, लेकिन सबने उनको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया जब उनको ये बीमारी हो गई. So now these 10 lepers, they might have got their family living inside the city or the village. They might have small children, but everybody, they had kept them aside. Nobody was trying to mingle with them. Amen. ஒருவேளை இந்த 10 குஷ்டரோகிகளுடைய குடும்பத்தினர் இதே கிராமத்துக்குள்ளாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்திருக்கலாம். ஒருவேளை அவர்களும் கூட இவர்களுடைய இந்த குஷ்டரோகத்தின் நோயின் நிமித்தமாக இவர்களை துரத்தி இவர்களை அந்த கிராமத்தின் வெளியே அவர்களை தள்ளியும் இருந்திருக்கலாம் என்று நம்ம பார்க்க முடிகிறது. इसी तरीके से मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी भी जिंदगी थी. एक जमाने में हम भी जब परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं रखते हैं, हमें भी ऐसा अनुभव होता है कि हम उस परमेश्वर के राज्य में क्या कर नहीं सकते हैं, सहभागी नहीं हो सकते हैं. So my dear brothers and sisters, there might be some times in our life also where we experience this dryness and we have to be aloof from our people because of the infirmities or rather the sin which we have got. Amen. ஆகவே அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட இப்படிப்பட்ட இந்த 10 குஷ்டரோகிகளுக்கு ஏற்பட்ட இந்த நிலைமை கூட நம்ம வாழ்க்கையில நடந்திருக்க கூடும். ஒரு பாலைவனத்தை போல ஒரு வெறுமையான ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளாக நம்ம கடந்து சென்றிருக்கலாம். ஆனாலும் கூட நம்ம திடன் கொண்டு கர்த்தர் மீது விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் நம்ம இருக்க வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கிறது. ஆமென். लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजरे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ तो अद्भुत उनके जीवन में किया. But when Jesus was passing by from there, he did something extraordinary over there. Amen. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து இந்த வசனத்தின் ஊடாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது அந்த சமாரியா கலிலியா நாடுகளின் வழியாக கடந்து போகும் பொழுது இந்த கிராமத்தை நோக்கி அவர் பிரவேசித்த பொழுது அபரிவிதமான ஒரு காரியத்தை இந்த குஷ்டரோகம் உள்ள இந்த மனுஷர்களுக்கு, இந்த 10 குஷ்டரோகிகளுக்கு அவர் செய்தார் என்று நம்ம பார்க்கிறோம். यही हमारा भी जीवन था. हम दुनिया में फंसे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमको क्या किया, छुड़ाया, हमको बचाया. This was our situation when we were into this world. Jesus, through his precious blood, he saved us, he delivered us.
இதே போன்ற ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளாக தான் நாமும் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் பிறந்து இந்த உலக மனுஷர்களுக்காக சிலுவையில் மரித்து தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தி தன்னுடைய சரீரத்தை அவர் ஒடுக்கினபடினாலே, ஒரு தரித்திரனை போல அவர் காணப்பட்டபடினாலே, நம்முடைய பாவங்களின் அந்த நியாய தீர்ப்பை அவருடைய அந்த ஆக்கினைக்குள்ளாக அவர் ஏற்றுக்கொண்டபடினாலே நம்ம விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஆமென். ना अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने क्या है, एक विश्वास था उनके मन में, और इसीलिए उन्होंने पुकार के कहा कि हे दाऊद पुत्र, मुझ पे क्या कर, दया कर, हम पे दया कर. And that's why they were inside broken. They were broken from inside, and they had some faith. They called on Jesus, have mercy, because they knew that He is the only one who can heal us. He is the only one who can deliver us. He is the only one who can save us from this trouble. And that's why they called Him with great faith. Amen. அதனால்தான் இந்த குஷ்டரோகிகளை குறித்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் இயேசுவை நோக்கி மிகவும் அவர்கள் மனம் வழியில இருந்தபடினாலே, தங்களுடைய குடும்பத்தினாலும் தன்னுடைய கிராமத்தில் இருந்தவர்கள் தங்களை ஒதுக்கி வைத்தபடினாலே மிகவும் மனம் உடைந்து போயிருந்த ஒரு சூழலில் அவர்கள் காணப்பட்ட இந்த 10 குஷ்டரோகிகளும் இயேசுவின் மீது இருந்த ஒரு விசுவாசத்தின் நிமித்தமாக, தேவனுக்காக இறங்க மாட்டாரா, நமக்காக கர்த்தர் ஒரு விடுதலை கொடுக்க மாட்டாரா, பாதுகாக்க மாட்டாரா, இந்த நோயிலிருந்து ஒரு சுகம் நம்மளுக்கு கிடைக்காதா, நம்மை சுத்தமாக்க மாட்டாரா என்று எண்ணி தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டு அவர்கள் மீது, தேவன் மீது ஒரு அளவில்லாமல் ஒரு பெரிதான ஒரு விசுவாசம் அவர்களிடத்துல காணப்பட்டது என்று இந்த காரியத்தின் மூலமாய் நம்மளால் நன்கு அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या किया, तो उनको उनकी आवाज को सुन के उनको कहा जाओ और याजक को दिखाओ. But over here Jesus did a special thing. When he saw that, he said to them, go and show yourself to the priest. He did not heal them right away. ஆமென். இங்க ஒரு முக்கியமான காரியத்தை ஆண்டவர் செய்கிறார் என்று நம்ம பார்க்கிறோம். 14ஆம் வசனத்தில் நம்ம பார்த்தோமே, ஆனால் நீங்கள் போய் ஆசாரியர்களுக்கு உங்களை காண்பியுங்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறத நம்ம இந்த வசனத்தின் ஊடாய் நம்ம பார்க்க முடிகிறது. அவர்கள் கேட்டவுடனே அவர் சுகத்தை கொடுக்கவில்லை, இதை சொல்லிதான் அவர் கொடுத்தார் என்று நம்ம பார்க்கிறோம். तो वहां पे यीशु मसीह उनको कुछ करने के लिए कहते हैं, वे परमेश्वर का सुनते हैं और वो चुपचाप करते हैं. ये है उनका विश्वास. और जब वो चल के जाते हैं तो क्या होता है, उनका नाक ठीक हो जाता है, उनकी उंगलियां ठीक हो जाती है, उनके शरीर में पूरी तरीके से चंगाई आ जाती है. So we see that they just obeyed what Jesus said with great faith. They obeyed it and they started walking. As they were walking on their way, they got healed bit by bit. ஆமென். அந்த 14வது வசனத்தில், இதே லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 17-14வது வசனத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீர்களானால், இந்த மனிதர்கள், இந்த 10 குஷ்டரோகிகளும் அவர்களை அவர் பார்த்து, நீங்கள் போய் ஆசாரியர்களுக்கு உங்களை காண்பியுங்கள் என்றார் என்று சொன்ன உடனே அவர் வார்த்தைக்கு அவர்கள் கீழ்ப்படிந்ததையும், அவர் மீது அவர்கள் வைத்திருந்த அந்த உறுதியான விசுவாசத்தின் நிமித்தமாகவே அவர்கள் அப்படி கீழ்ப்படிந்தபடினாலே அவர்கள் போகையிலேயே சொஸ்தமானார்கள், சுகமானார்கள், சுத்தமானார்கள் என்று பார்க்கிறோம். तो अभी यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर उनके दिमाग में आता कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे कुछ चंगाई मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर बहुत सारे प्रश्न उनके दिमाग में होते तो शायद उनको चंगाई नहीं मिलती. लेकिन उन्होंने पूरे तरीके से परमेश्वर पे विश्वास रखा और उसके वजह से काम क्या है, पूरा हो सका. Now over here we see that with great faith they trusted in the Lord and moved ahead, and they saw a healing and deliverance in their life. ஆகவே இந்த காரியத்தை நிமித்தமாய் நம்ம பார்த்தோமே, ஆனால் நம்ம அறிந்து கொள்ளக்கூடிய முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால், அவர்களுடைய பெரிதான அந்த விசுவாசத்தினாலும் கீழ்ப்படிதலினாலும் அவர்கள் சுத்தமானார்கள் என்று பார்க்கிறோம். ஆமென். So in the same way, my dear friends, my dear brothers and sisters, we need to trust in the Lord. Even though the circumstances are not great, we need to trust and believe in Him and walk our journey. இதே போல்தான் நாமும் கூட அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, ஆண்டவர் மீது அதிக விசுவாசம் உள்ளவர்களால் கீழ்ப்படிதலோடு அவருடைய சொல்லுக்கு நம்ம கீழ்ப்படிந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில உறுதியான விசுவாசத்தை பற்றி கொண்டு நம்ம முன்னேறி செல்லுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். And here the lepers went and they saw the high priest. In the same way, we are in our journey and we are walking. So in the way we are getting healed every time, so that we could see our Jesus in the mid-air. That is our journey. Amen.
இந்த குஷ்டரோகிகள் எப்படி ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அந்த ஆசாரியர்களை பார்த்து இந்த சுகத்தை குறித்து அவர்கள் சொல்ல வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொன்னதை அவர்கள் கீழ்ப்படிந்தார்களோ, நாமும் அப்படியே ஆண்டவரை பார்க்கும் வரையிலும் ஆண்டவர் மீது விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் இந்த பயணத்துல, இந்த விசுவாச பயணத்துல உறுதியாக நிலைத்திருக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். ஆண்டவருடைய வருகையின் போது நாமளும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது அக்கின்றது. ஆமென். So to conclude, we need faith in our Christian journey to walk with the Lord, so we can meet our priest. Amen. ஆகவே இறுதியாக உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிற காரியம் என்னவென்றால், ஆண்டவர் மீது ஒரு உறுதியான நம்ம கொண்டு நம்ம இந்த பிரயாணத்துல, இந்த பயணத்துல, நம்ம வாழ்க்கை என்னும் இந்த படகுல நம்ம செல்லும் பொழுது தேவனை உறுதியாய் பற்றிக்கொண்டு விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் நம்முடைய பரம அழைப்பை உணர்ந்து அந்த பரம பிதாவை சென்று அடையத்தக்கதான அந்த இலக்கை நோக்கி நம்ம பிரயாணம் செய்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். விசுவாசத்தில் நிலைத்திருந்து ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிந்து ஆண்டவருடைய அந்த சமூகத்தை நம்ம சேரும் அளவும் உறுதியாய் தங்கி இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். Thank you, Sister Esther, and very sorry to exceed the time. Thank you, Sister Sinduri, for the translation, and thank you once again everybody who has joined. May God bless you all, and let's conclude with a short prayer. Loving Heavenly Father, thank you, Lord, for the beautiful time once again. Lord Jesus, whatever your Holy Spirit asks me to speak, I have spoken. Let everybody's faith be increased in the name of Jesus. Daddy, whatever are the obstacles, whatever are the barriers, in the name of Jesus, we break them and declare faith over everybody's life. In Jesus' name, amen. Amen, amen. ஆண்டவருடைய பெரிதான கிருபையினாலே இந்த கூடுகையில இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சகோதரி எஸ்தர் அவர்களுக்கும் சகோதரி செந்துரி அவர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆமென்.